مومنات آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر چودھری احسن امتیاز ابن چودھری امتیاز حسین چودھری خادم حسین چودھری لال دین حمیدہ بیگم کنیز فاطمہ اعجاز حسین فیاض حسین اقبال فاطمہ جعفری بنت سید آل عباس رضوی اور حضار محترم کے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وملائكتك المقربين وعبادك المخلصين إلى أرواح المنظورين المذكورين والمدفونين في هذه المقبرة وسائر المتعلقين لهؤلاء الحاضرين ولا سيما إلى روح المرحوم المغفور أحسن امتياز ابن امتياز حسين اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته
ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سلام اللهم صل على قابل محمد قدر وآل جناب محمد مولانا راہ ظفر علی صاحب برادران و خارانی ایمانی مرحوم و محبوب چودھری حسن امتیاز ابن چودھری امتیاز حسین بلندی درجات کے لیے جو مجلس منعقد ہو رہی ہے اور چودھری فیملی کے دیگر مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کی اور ان قبرستانوں میں جو بھی دفن ہیں اب مسجد علی سے متعلق قبریں ہیں یا آستانہ زارس جتنے مومنین مومنات یہاں دفن ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اور حضار محترم ناظرین ناظرات کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے جو مجلس سے ایصال ثواب ہے مجلس امام حسین علیہ السلام اس کا عنوان سخن ہے منازل آخرت سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ کریم چودھری حسن امتیاز کے درجات بلند فرمائے اسی طریقے سے چودھری خادم حسین کے درجات بلند فرمائے اور چودھری لال دین حمیدہ بیگم کنیز فاطمہ اعجاز حسین فیاض حسین اقبال فاطمہ جعفری بنت سید آل عباس رضوی اور کل مومنین جمیع مومنین مومنات کے درجات متعلق جو مومنین مومنات آج کی مجلس سے حسین علیہ السلام میں تشریف لائے ہیں قبرستان میں اللہ ہم سب کی آپ سب کی عاقبت بخیر کرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے اس کمال اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے حج و زیارات کی توفیق نصیب فرمائے کرونا وائرس کے خطرات سے ہم سب کو انسانیت کو محفوظ و مصون فرمائے امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو پاکستان میں جو فرقہ واریت کی جنگ شروع ہو رہی ہے اللہ اسے ختم فرمائے یزیدی مولویوں کو نیست و نابود کرے شیعہ سنی اتحاد کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال حضرات و خواتین کیونکہ ویدر بھی ٹھیک نہیں ہے میں جلدی چند معروضات پیش کروں گا سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آج منازل آخرت کی جو تقریر ہے اس کا نمبر ہے 91 اس سے پہلے میں 90 مجالس اس عنوان پر پڑھتا ہوں آج 91 اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو ارادہ کرے آخرت کا اور مسلسل سعی بھی کرے آخرت کے تک و دو ایفرٹس کرے اسٹرگل کرے انویسٹمنٹ کرے بیج بوئے خیر کا کہ خیر کاٹے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں یہ کام کرے کہ ہو بھی مومن منافق کی کوئی گارنٹی نہیں مومن ہو مشرک و کافر نہ ہو فاسق بھی نہ ہو
मोमिन हो, फौलाइका काना सायुहुम मशकूरा, ऐसे लोगों की एफर्ट्स का शुक्रिया खुद खालिक अदा। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दीनियात जो हम छठी जमात में पढ़ते थे उसमें ये हदीस पढ़ी कि दुनिया आखिरत की खेती है। हम तो हैं काश्तकार, छोटे से शहरी लोगों को भी पता होगा, काश्तकारों को तो, गांव वालों को तो पता होता है। कभी ऐसे नहीं हुआ हमने गंदम बीजी हो और चावल काटे, कभी नहीं हुआ कि बाग हो किन्नुओं का, लग जाए वहां पर केले, ये कभी पैबंद होता है, वो अलग पैबंदकारी होती है, ये मुमकिन नहीं। तो जब हम दुनिया के छोटे छोटे काश्तकार इतने अक्लमंद हैं कि गंदम बीज के जौ नहीं काट सकते, तो शरारते बीज के खैर की तवक्को क़यामत में कैसे? इसलिए शर को छोड़ देना चाहिए। इंसान के वजूद में उलमाए अखलाक कहते हैं एक शोला है जिसका नाम है शरर, ये याद कर लीजिए। हर इंसान, खा वो मुकल्लिद हो खा मुज्तहिद हो, मासूम को छोड़कर, नाइब मासूम को छोड़कर, हर इंसान के अंदर एक शोला है जो बंदे को गुनाह की तरफ भड़काता है, और कामयाब वो है जो हर वक्त उस शोले को दबाता रहे, पानी डालता रहे, मिट्टी डालता रहे। ये शोला क्योंकि हर इंसान में है, किसी इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कुरान पढ़ाया जाता है, खत्म कुरान का सेशन होता है, फातिहा खानी होती है, मजलिस होती है, महफिल होती है। ये इसलिए होती है कि वो शरर दब जाए। कभी उसको नफ्से अम्मारा से भी ताबीर किया गया, कभी उसे अंदर के शैतान से भी ताबीर किया गया, कभी उसे कुव्वा शाहबिया, गज़बिया, वहमिया से भी ताबीर किया गया। ये शरर को कंट्रोल कर ले तो दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली। जैसे आजकल ये मास्क आपने इसलिए पहने हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस इस वक्त कोविड-19 कोरोना, इस वक्त इसलिए देखिए माशाल्लाह सब ने मास्क पहने हुए हैं। मैं क्योंकि दूर बैठा हूं मास्क उतार दिया, वरना मैं भी अभी तक पहने रहा। ये इसलिए आप पहन रहे हैं, अमीर गरीब, डॉक्टर मरीज, मुज्तहिद मुकल्लिद, पीर मुरीद, अपना पराया, सैयद गैर सैयद, सब पहन रहे हैं। क्यों? आप जानते हैं इस वक्त मोहलिक तरीन जो वायरस लग सकता है वो कोरोना। आज मुझसे समझ लीजिए, इससे ज्यादा मोहलिक वायरस है स्पिरिचुअलिटी के लिए वो शरर कमीना, जो बंदे को हासिद बनाता है, जो बंदे को मुंतकिम मिजाज बनाता है, जो बंदे से फितना कराता है, जो बंदे से गीबत कराता है, जो बंदे से तुहमत लगवाता है, जो बंदे से दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई हरकत कराता है। वायलेंस का जो वायरस है वो शरर से लगता है। वो शोला जो इंसान को या जानवर बनाना चाहता है, या दरिंदा बनाना चाहता है, या शैतान बनाना चाहता है। अल्लाह ने इन्हीं तीन कुव्वतों के खिलाफ एक कुव्वत मलकिया रखी है इंसान के अंदर। इस शरर को दबाने के लिए फरिश्तों जैसी कुव्वत है, उसको एनकरेज करते रहे, इन तीनों मनहूसों को डिस्करेज करते रहे, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत में भी कामयाब। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली। अच्छा देखिए, अब ये डॉक्टर साहबान हैं, मसलन यहाँ भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी करे, बड़े नेक हैं, बहुत मोमिन हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ, ये डॉक्टर जाफरी साहब मेरे तो छोटे भाई हैं, तो इन्होंने मुझे कहा मौलाना ये करना, ये नहीं करना, ये जो इंजेक्शन है आजकल वो फ्लू का, वो लगवा लीजिए।
इन्होंने मसलन फरमाया, मैं कहूँ ये तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनकी बात क्यों मान, मुझे माननी पड़ेगी। वैसे मुझसे छोटे हैं, इल्म में मुझसे बड़े हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ गई बात, मौलाना आपसे छोटा क्यों ना हो, आपने बात माननी है, इल्म में आपसे बड़ा। जिस तरह डॉक्टर की बात मौलाना भी माने, मुज्तहिद भी डॉक्टर मुकल्लिद से इलाज क्यों ना करा रहा हो, वो अपनी वहां पर मंतिक नहीं चलाएगा मुज्तहिद, बल्कि डॉक्टर की बात को मानेगा। बिल्कुल वैसे ही सबने आलिम की बात माननी है, ताकि शरर से बचाने का जो फार्मूला आलिम दे रहा है, जो वैक्सीन आलिम दे रहा है, जो इंजेक्शन आलिम बता रहा है, जो कैप्सूल आलिम बता रहा है, जो एहतियात आलिम बता रहा है। फॉर द टाइम बीइंग जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द तो होता है, मगर हमेशा बंदा डॉक्टर को दुआ देता है जब राहत मिल जाती है। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होगी बुराइयां छोड़ने में, जब छूट जाएंगी उसी आलिम को दुआ देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेहरबानी फरमाकर आज की जो मजलिस है, जब मरहूमीन में मजलिस बंदे का वैसे ही दिल दहला हुआ होता है, डरा हुआ होता है। देखिए मैंने खुद इस कब्रिस्तान में कितनी मैयतों को दफनाया, कितनों की तलकीन पढ़ी, कितने जनाजे पढ़े, आपने अपने कंधों पर हाथों पर कितने जनाजे उठाए। मगर मौला अली फरमाते हैं, मा अक्सर अल-इबर व अक़ल्ल अल-इतिबार, इबरतें तो बहुत हैं, इस गाफिल इंसान के लिए सबक लेने की सलाहियत का सबक हासिल। आज जो लोग इस वक्त कब्रिस्तानों में पड़े हैं वो मिट्टी में दब गए, और कल हमने भी दब जाना। अक्लमंद तालिब इल्म वो होता है जो कमरा इम्तिहान में जाने से पहले अपनी प्रिपरेशन को मुकम्मल करे। तो मनाजिल आखिरत में एक नुक्ता है, सुन लीजिए। ये जो बाकी 10 तकरीरें हैं जहां भी होंगी इसी उन्वान पे, आखिरत की सारी आयतें, 115 आयतें हैं कुरान में जिनमें लफ्ज़े आखिरत, और अजीब बैलेंस है, तवाज़ुन देखें, अल्लाह आदिल है ना। 115 ही आयतें हैं जिनमें लफ्ज़े दुनिया है, दुनिया भी 115, आखिरत भी 115, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मौत आया एक दूसरे के अपोजिट। अब जरा मुलाजा फरमाइए, कुरान कहता है तुरीदूना अराज़त दुनिया, ऐ लोगो तुम कितने गाफिल हो, आरज़ी दुनिया के पीछे पड़ गए हो। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तुम्हारे लिए परमानेंट आखिरत को चाहता है। हम करंट सिचुएशन पर बिलीव रखते हैं, फ्यूचर पे कम रखते हैं। कुरान कह रहा है, फिर कुरान ने एक शिकवा किया, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ दुनिया चाहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश है घर बड़ा हो जाए, घर बड़ा होना कोई बुरी बात नहीं, बैंक बैलेंस ज्यादा होना कोई बुरी बात नहीं, बिजनेस अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं, जॉब का अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं। बल्कि आज एक बात समझ लें, अगर अल्लाह ने सारे फैसले लौह महफूज पे लिख लिए होते तो तालिब इल्म मेहनत क्यों करते? इसका मतलब ये है कि हर चीज एक लौहे महफूज साबित है, एक लौहे महफूज है, माही है, माही जिसको आप लखनऊ वाले कहते हैं महो, हम कहते हैं महव। ये जो महव या महव यानी इरेज करने वाली, एक लौह महफूज अल्लाह की वो है जिस पे अल्लाह जो कुछ लिखा होता है उसको इरेज कर देता, म्यूट कर देता, उसे कहते हैं माही। एक है साबित, आज सुन ले, कज़ा और कदर का पहिया 50% वो होता है
जो अल्लाह का डिसाइडेड है। 50% आपकी मेहनत, तकवा, ज़ुहद, दुआ, सदका, सिला रहमी से बदल जाता है। हत्ता मौत भी, लिखी हुई मौत टल जाती है। इन्न सदक़ता ला यरुद्दुल क़ज़ा, सदका लिखी हुई मौत टाल देता है। ये टूल समझने, सदका तो तरुद्दुल बला, सदका बला को दूर कर देता है, रद्द कर देता है। तो ये है, कुछ लोग वो हैं बदकिस्मत जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, बस यहाँ रुक जाते हैं। कुरान कह रहा है जो ये कहते हैं, इरशाद फरमाया मा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में हम उन्हें कुछ नहीं देंगे, जो सिर्फ दुनिया में। कारून से कहा था वाला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया का अपना हिस्सा ले, कौन रोक रहा है? जो दुनिया का हिस्सा है बोले। अलबत्ता कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इनको कुरान अप्रिशिएट करता है। जो सिर्फ दुनिया के तालिब है, लहुम फिद दुनिया खिज़युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, दुनिया में भी जलील करूंगा उन्हें, आखिरत में भी जलील। ये अल्लाह का सिर्फ दुनिया का भी ना मांगना। दुनिया के साथ दुनिया का, दुनिया दरअसल अदना का मुअन्नस है। अदना समझते हैं ना, अदना घटिया, हाँ हकीक, शाबाश। दुनिया यानी आकर, जिसको आप कहते हैं ना, वही मेल के लिए हो तो आकर है, फीमेल के लिए हो तो हुक्रा या दुनिया। अदना, अदना का मुअन्नस है दुनिया। दुनिया घटिया को कहते हैं, घटिया। तभी तो बढ़िया सिफत रखने वाले अली ने कहा गुर्री गैरी, तू घटिया है मैं अली। अल्लाहु अकबर। गुर्री गैरी तलक़्तु के सलास। तो सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी, दुनिया मांगनी है आखिरत के साथ। दुनिया अच्छी चीज है, अल्लाह आपको पैसा दे, आप राह खुदा में खर्च करें, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। मुझे एक शख्स था, मैं जब 80s में कराची में आता था कुंभ से, तो एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल सत्तार एदी। मौलाना था, मौलाना कम था मगर वो अल्लाह का बंदा था। मौलाना अब्दुल सत्तार एदी सामने खड़ा हुआ है, सेठ साहब गाड़ी चला रहे, कहते हैं 1 रुपया दे दो। सेठ साहब कहते हैं मजाक में, तू खुद खाता है ना? कहता हाँ खुद खाता हूँ, दे दो। कितना अजीम इंसान, उसने कितने यतीम पाले, कितनी बेवकान। हर शिया को अब्दुल सत्तार एदी होना चाहिए था, मगर शिया और बातों में पड़े हुए, इनके खिलाफ उनके खिलाफ, सोशल मीडिया पे गलत बातें, र्यूमर फैलानी इधर की उधर की। शियाने अली, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है, विलायत मौला कायनात और अज़ादारी हुसैन। आप तो दुनिया में ऐसे चलते फिरते जन्नती बने कि आपको देखने वाला जन्नती हो। ये हैं वो लोग कि जो दुनिया और आखिरत दोनों को चाहते हैं, और उनकी दुआएं वक़िना अज़ाबन नार, बारिला हमें अज़ाब नार से बचा ले। जिनका कुल इन कानत लकुम दारुल आखिरत लिल्लाह मिन दूनि नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे हबीब, इनसे फरमा दीजिए अगर अल्लाह के पास आपका कोई घर है आखिरत में, तो फिर मौत से क्यों डरते? तुम तो फिर अबदी घर में जा रहे हैं, तकलीफों की दुनिया से राहत की दुनिया में जा रहे हैं। हमारे अम्मा फरमाते हैं तनक़िलूना मिन मकान इला मकान, मौत को फना न कहो, ये तुम्हारा ट्रांसफर है दुनिया से उलिया की तरफ, घटिया से आला की तरफ, बुरी जगह से अच्छी जगह की तरफ। ये तुम्हारा ट्रांसफर है। टीचर आपको याद है ना, टीचर जब हमारे तब्दील होते थे, हम रो रहे होते थे, हम कतार में खड़े रो रहे,
ٹیچر خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ ان کو ترقی مل گئی. ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہم ان کی ترقی سے باخبر نہیں ہوتے. اگر ہمیں ان کا مقام پتہ چل جائے تو ہم بالکل نہیں روئیں گے. رونا ٹھیک، رونا چاہیے اس لیے کہ لاس ہوا ہے. اور ہم جو اہل بیت کے لیے روتے ہیں اس لیے روتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے تو ان کو یوں گزرنے نہ دیتے. اصل یہ مقصد ہے ہمارے رونے کا، ورنہ وہ کوئی ہمارے رونے کے محتاج نہیں. بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے. خلاصہ یہ ہے آج کی اس گفتگو کا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے دنیا کے ساتھ آخرت کو رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بتا بھی دیا. میں عموماً کہتا ہوں پرچے آؤٹ کر رہا ہے قرآن. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. آخرت کا گھر ہر ایک کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کے لیے اچھا ہے جو متقی ہے. تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. کل میرے ایک صاحب ہیں، بوڑھے ہیں، مولانا تو خیر جوان ہے، بہت بوڑھے ہیں، تقریباً 80 کے قریب ہیں. کل ان کی کال آئی 11:45 بجے، رات کے 11:45 بجے ان کی کال آئی. 11:45 بجے کال کر کے کہتے ہیں کہ حضور 5 منٹ بات کر لیجئے پھر میں نماز مغرب پڑھ لوں گا، ابھی تو ٹائم ہے. اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح عذاب آ جائے گا، بیماریاں لگیں گی. نماز کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت میں پڑھو. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن فجر تو مشہور ہے. اس لیے نماز کو اول وقت میں پڑھیں، متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے. اسی طریقے سے یہ آخری ٹرن ہے، 2-3 جملے ہیں سن لیں. سورہ مبارکہ حجرات، آپ حضرات و خواتین آج کل پرسوں جب آپ کو ٹائم ملے پڑھ لیجیے. سورہ حجرات میں کچھ عجیب ٹرننگ پوائنٹس ہیں جن سے انسان متقی بنتا ہے. مثلا ایک، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم چاہتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت نوچو کھاؤ؟ اندازہ کریں کیا پیغام ہے سورہ حجرات جو حضور کے لیے ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ تو ان لوگوں کے لیے تھا. یا ابھی جو گستاخ ہے شان رسالت کے، ہم تو عاشق شان رسالت. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ تو ان کے لیے ہے جو گستاخ ہیں. ہم تو بحمداللہ عاشق شان رسالت ہے. ہمارے لیے یہ لا یسخر قوم من قوم، یہ گینگسٹر بنا کر ایک دوسرے کے گروپس کے خلاف تمسخر نہ اڑاؤ، ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑاؤ. اس لیے اداروں میں نہ جاؤ کہ فلاں کی پگڑی اچھالیں گے. یہ سورہ حجرات ہے. کیسے اللہ کو علم ہے کہ یہ کیا کریں گے. اور یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فإن بعض الظن اسم. بدگمانی نہ کرو. 2 بندے بات کر رہے ہو، تیسرا سمجھتا ہے میرے خلاف بات ہو سکتا ہے اس کے باپ کا فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں، مگر کتنی بدگمانی کا رواج ہو گیا. یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں بدگمانیوں سے، یہ صلہ رحمی قطع رحمی میں بدل رہے ہیں بدگمانیوں سے. یہ دوست کا دشمن ہو رہا ہے بدگمانیوں سے. یہ فتنے اور فساد پیدا ہو رہے ہیں بدگمانیوں سے. بدگمان نہیں ہونا. یہ سورہ مبارک ہے حجرات ہے. فاصلے ہو بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. سورہ نساء 3 سپاروں میں چلتی ہے. 3 سپاروں میں بقرہ ہے، 3 میں نساء. ایک بندہ میرے اوپر ناراض ہو گیا
کہ آپ کو کیا پتا 3 نہیں ہے؟ کبھی تم نے کبھی قرآن کھولا ہو تم؟ ہم سے لڑ رہے ہو جو صبح شام قرآن پڑھتے ہیں۔ 2 صورتیں ایسی ہیں بقرہ اور نساء جو 3 سپاروں میں چلتی، 3 سپاروں۔ سورہ بقرہ کی تھیم الگ ہے، سورہ مبارکہ نساء کی تھیم یہ ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ لڑو بھڑو، الزام لگاؤ، ریمر پھیلاؤ، سوشل میڈیا پہ بدنام کرو، گینگسٹر بناؤ، اینڈ یہ ہے کہ خیر یہ ہے کہ سلح، خیر یہ ہے سلح۔ بس آخری جملہ اور التماس سے دعا۔ ایک عبد خدا ہے بلکہ ولی اللہ ہے، بہلول، یہ قبر پہ بیٹھے تھے، روئے جا رہے تھے۔ ان کو کسی نے دیکھا، پہلے بازار میں دیکھا، قبر پہ دیکھا۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کا اور بندوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، بندے اللہ سے لڑ پڑے، صلح کرانے کی کوشش کر رہا، اللہ مان نہیں رہا۔ پھر ان کو دیکھا قبرستان میں رو رہے، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ اب اللہ مان گیا ہے، بندے نہیں۔ ہماری ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ نے آج کی اس مجلس کے بعد اپنے اندر ایک تبدیلی لانی۔ وقت نماز ہو تو آپ بے قرار ہو جائیں جیسے مولا علی بے قرار ہوتے تھے۔ یقشعر جلدہ یتغیر لون وجہ، چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرہ زرد ہو جاتا، جلد پھڑپھڑانے لگتی۔ پوچھنے والے پوچھتے سرکار کیا ہوا؟ بدر میں نہیں، چہرہ زرد ہوا۔ خیبر و احد و خندق میں نہیں ہوا، حنین میں نہیں ہوا، صفین میں نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ مسجد میں آئے ہیں چہرہ زرد ہو گیا۔ فرماتے تھے جا وقت اداء الامانت الی اہلہا، اس لیے میری جلد پھڑپھڑا رہی ہے، چہرہ میرا رنگ متغیر کر گیا ہے کہ امانت الہی کو خدا تک پہنچانے کا وقت آ گیا۔ امام حسین نے وقت آخر نماز خوف پڑھائی، مگر جماعت سے پڑھائی۔ اصل میں تو کوئی بچ ہی نہیں گیا تھا، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ 1900 زخموں کے باوجود عصر کی نماز میرے مولا نے پڑھی، پوچھے بیٹھ کے پڑھی ہے یا کھڑے ہو کے پڑھی؟ 1900 زخموں کے بعد میرا مولا پڑھ رہا ہے، ایستادہ ہے نماز کے لیے۔ اور آپ کو ایک کانٹا چبھ جائے، ذرا سا ہلکا سا بخار ہو جائے، نماز چھوڑ دیتے۔ اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دوچار نہ کرے۔ یہ دن ہیں سیدانیوں کے پہنچنے کے، اور ساتھ ہمارے احسن میاں کے اصال ثواب کی بھی مجلس ہے۔ احسن تو ہمیں کبھی بھولے گا نہیں۔ میں تو ابھی بھی آج جب آ رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ ابھی آئے گا، دروازہ کھولے گا۔ کبھی پانی لا کے دیتا تھا، کبھی تبرک لا کے دیتا تھا۔ یہ انسان ایسا بنایا گیا ہے کہ آخر برداشت کر ہی لیتا ہے، ورنہ یہ پاسبل تو نہیں، کیسے ممکن ہے؟ بی بی لیلا نے برداشت کر ہی لیا، کتنا عرصہ زندہ رہی، سینے میں نیزہ لگتا ہوا خود دیکھا تھا۔ بی بی رباب بھی برداشت کری، سال زندہ رہ گئی، سروائیو کر گئی۔ بی بی زینب بھی آخر پورے کربلا کو برداشت کر ہی گئی۔ البتہ وہ ذوات مقدسہ یا معصوم تھیں یا تالی تلو المعصوم تھیں، خانوادہ عصمت و طہارت کی پلی ہوئی تھی۔ ہمت ان ماؤں کی ہے، احسن جیسی ماں کی، کہ جو اس ڈیمیج کو، تکلیف کو برداشت کر جائے۔ اللہ اکبر۔ باپ کے لیے جوان بیٹے کی موت اور ماں کے لیے اتنی کڑی ہے کہ حسین ابن علی کے ہمیشہ عرض کرتا ہوں 121 اصحاب ہیں حسین کے اور اہل بیت، 9 تو 8 بھائی ہیں امام حسین کے، 9 کل 8 بھائی گئے،
इमाम हुसैन की आंखों का नूर खत्म नहीं हुआ। कासिम गए, खत्म नहीं हुआ। असगर पे भी गाजी जैसा भाई गया, मगर माँ की आंखों का नूर भी खत्म हुआ अकबर के गिरने से। बाप की आंखों का नूर भी खत्म हो गया अकबर के गिरने से। क्या तकलीफ थी, क्या कर्ब। मैंने ये जुमला किसी जगह नहीं देखा कि हुसैन इब्न अली ने किसी और शहीद के वक्त ये जुमला कहा हो, अल दुनिया बाद कल अफा, इसके बाद मैं जिंदा रह के क्या करूं। मैंने तो ये रिवायत भी अपनी आंखों से पढ़ी है। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जब जाफर जिन आए थे ना, जाफर जिन जब आए थे मुआमलत करने के लिए, तो हुसैन इब्न अली ने वापस कर मदद नहीं मांगी और अजब जुमला कहा। क्या कहना है इमाम, फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन अपने नाना के सामने कैसे पेश होऊंगा कि मेरी उम्मत को जिन्नों से मरवाया। सुबह तो कातिलों का भी वेल विशर उसे हुसैन सिर्फ रहमत है, क्योंकि या रहमत अल्लाहिल वासिआ। अलबत्ता एक जुमला अजीब कहा, गरीब जाफर, अगर तुम लड़ो और जंग हम जीत जाए, सारे फिन्नार हो जाए, कितने बच गए हैं यजीदी, क्या मेरा अकबर आ जाएगा। ये कर्ब था, ये तकलीफ थी हुसैन इब्न अली के दिल में। यजीद ने पूछा था शिमर से, शिमर ये बता कि काली दाढ़ी पर काली रीश पर, रीशे स्याह पर खून का खिजाब नहीं लगता। मैंने सुना है करबला में हुसैन की दाढ़ी तो काली थी, तो ये खून का खिजाब कैसे लगता। तो उसने कहा यजीद तेरी बात दुरुस्त है, तेरी रिपोर्ट ठीक है कि हुसैन की दाढ़ी करबला में स्याह थी। मैंने अपनी आंखों से देखा जब या अली कह के अकबर का लाशा उठाया तो हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई। मैंने तो ये रिवायत भी देखी कि शिमर ने पूछा, शिमर से पूछा यजीद ने, शिमर ये बता तुझे हुसैन को कत्ल करने में कितनी देर लगी। उसने अजीब जुमला कहा, अगर उमर साहब का हुक्म ना होता, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की ताकीद ना होती, तो हुसैन थोड़ी देर में खुद मर जाता। कहा कैसे? कह लगे मैंने देखा था हुसैन अकबर की लाश उठा के ज़हनी तौर पे मर गए। अल्लाह अकबर। मैंने तो ये भी जुमला पढ़ा है, मेरे दोस्त थे, मुज्तहिद थे, किबला अदीबुल हिंदी, सबसे पहले उन्होंने ये जुमला बताया था। फिर मैंने खुद रिवायत में पढ़ा है, सैयद अली गरवी ने एक मक्तल की किताब लिखी है। वो लिखते हैं कि जमाने तालिब इल्मी में मैं गया और मैंने देखा, मुकाशफे में देखा, मुकाशफे में, ख्वाब नहीं, मुकाशफे में। ये जो अहले इरफान है जिनकी मार्फत होती है वो आइम्मा को यूं देख सकते। मैंने मुकाशफे में देखा कि जाकिर ने अली अकबर की शहादत शुरू की और हुसैन के टुकड़े बदन के एक दूसरे से टकराने लगे, यानी लरजने लगे हुसैन। तभी शेख महदी माजंदरानी को कहा था हुजूर, जब उन्होंने शहादत पढ़ी थी अली अकबर की, हुजूर ख्वाब में आए, वहीं पर बेहोश हो गए थे वो। आज के बाद मेरे अकबर की शहादत मेरे हुसैन की जरी पे न पड़। कुछ शहादतें, कुछ मुसीबतें, कुछ जरियों पे मना अखलाकी तो अकबर की शहादत हुसैन की जरी पर, सकीना की प्यास अब्बास के रोज़े पर, ज़ैनब की असीरी शाह नजफ की कब्र पर, ये इनसे बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर। अजीजों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, ये जो जुमला मैं आप कह रहा हूं इसे जरा तवज्जो से सुनना कि 80 मरतबा मैंने खुद मख्तल में बाकायदा कैलकुलेट करके रिवायत अर्ज कर रहा हूं, 80 मरतबा फातिमा का लाल अकबर की लाश पर पहुंचने से पहले गिरा। 80
80 मरतबा कोई ऐसा शहीद नहीं। हमारे किबला थे आगा हुसैन, हमारे हमसाए थे। किबला से मैंने ये जुमला सुना था कि कोई शहीद ऐसा नहीं जिसकी कब्र पर हुसैन पहुंचे हो और सर पे अमामा ना हो। ये सिर्फ अकबर की लाश इतनी मरतबा गिरे कि रास्ते में इमामा खुल गया। बल्कि ये भी रिवायत देखी है कि करबला में सिर्फ 2 आवाजें आती थी, एक आवाज थी बाबा, दूसरी आवाज थी अकबर। जवाल कहता था बाबा, हुसैन कहते थे अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने एहसन को खुद गुस्ल दिया, खुद कफन पहनाया अपने हाथों से, बच्चे भाई भी मेरे साथ। और मैं ये वैसे अप्रिशिएट भी करता हूँ चौधरी इम्तियाज हुसैन और सब्र दी, खिदमत गुजार भी हैं मजहब के, जद्दी पुश्ती अज़ादार भी हैं, शहीद के बेटे भी हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने खुद हमारे साथ मुआमलत की। हम खबर साहब को, इम्तियाज साहब को निकाल रहे थे, आप बाहर चले गए, मगर ये कहते थे हम खुद कफन पहनाएंगे। बड़ी सब्र की मंजिल है। अल्लाह अकबर। मैंने ये जुमला भी अरबाब मकातिल का देखा है कि सुक़तत जनाज़तु अली अकबर मिन हुसैन इब्न अली। हुसैन इब्न अली के हाथों पे जनाजा था, मगर रखना पड़ा, लेके नहीं जा सकता, हिम्मत नहीं हुई। माँ को क्या बताऊंगा, पालने वाली ज़ैनब को क्या बताऊंगा। मैंने तो खुदा की कसम कभी मैंने कोशिश नहीं की जाले रिवायत की। मैंने ये रिवायत भी अरबी के मकातिल में देखी है। तनहा 2 हस्तियां हैं, 2 टोटल शोहदाए करबला में, जिन पर जिंदा बीवियों ने मातम किया, एक अली अकबर, एक हुसैन। और अकबर की जब लाश आई है, बीबियों ने सरों पे पत्थर मारे। और बीबियों का जब बहन था, भी आप नोहा सुनेंगे, हमारे हसन मियाँ जाफरी और इनके साथी नोहा पढ़ेंगे। नोहा पता क्या, ये मिसरे देते हैं ना, मिसरे होते हैं, मिसरा आप कहते हैं, वहां के मिसरे पता क्या था, एक ही बहन था, एक ही, वाह अलिया, हाय अकबर, हाय अकबर, इरहम गुरबतना या अलिया। अकबर हमारी गरीबी पे रहे। और एक तो जुमला ये भी है, किसी दुखियारी ने कहा, रुद्दना इला हरम जद्दना, अगर मरने जाता भी है अकबर तो हमें मदीना पहुंचा के। क्या अजीब किस्मत थी लैला की। अल्लाह अकबर। बस मजलिस तमाम हो गई। 2 जुमले मैं वापसी के भी पढ़ूंगा। एक जुमला और सुन लीजिए, ये 65 की बात है। भक्कर में फातिमा जिना मरहुमा आई हुई थी, इंतखाबात के दौरान मुहर्रम आ गई। तो क्योंकि वो मोमिना थी, शिया थी, इस्नाशरी थी, अज़ादार थी, उन्होंने तय किया कि जब तक मुहर्रम है हम इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे। तो हमारे घर पे वो ठहरी, हमारे गरीब खाने में 5 साल का रहा, 5 या 6 साल का ज्यादा। तो मेरी माँ और फातिमा जिना दोनों मिलकर जाती थी मुहाजिरीन के इमाम बारगाह में भक्कर में। किबला हुसैन बख्श थे मुज्तहिद, उस साल वो पढ़ रहे थे मजलिस। तो किबला ने एक रिवायत पढ़ी, मुझे याद है उस शब में मुहाजिरीन के महल्ले की कोई बीवी सोई नहीं, सारी छत पे चढ़ गई, छतों पे चली गई। हर छत से आवाज आती थी, हाय हुसैन, हाय ज़ैनब, हाय लैला, हाय अकबर। वो रिवायत सुनिए क्या थी। रिवायत किबला ने ये पढ़ी थी कि हुसैन इब्न अली ने कहा अपने हिस्से की बहन ज़ैनब से, जाओ जरा भाभी को बुला लाओ मेरी बहन। किबला ने पढ़ा था, ज़ैनब उठी मगर उठ न सकी। इशारा किया अम्मा फिजा को, अम्मा फिजा गई। फिजा कहती मैं जो जाऊं तो ऐसे देखा जैसे किसी की आंखें ना हो। यहाँ बीबी टटोल रही है, क़रात खैमा पकड़ के ले आई। थोड़ी सी बिनाई पलटी, देखा फवारा खून का जारी था। चुल्लू भरा मां ने, लैला ने बेटे की छाती के खून और अपने सफेद बालों में मिलाना शुरू किया। हुसैन इब्न अली ने कंधे पे हाथ रखा, मुअज़्ज़मा क्या कर रही?
کہنے لگی مولا میں نے منت مانی تھی جس دن میرا اکبر سیرے پہ اس دن میں رنگے ہنا کروں گی. آج وہی قافلہ مدینہ جا رہا ہے. کوئی بی بی اکبر کے مصائب پڑھتی ہے, کوئی اصغر کے مصائب پڑھتی ہے, کوئی غازی کا گرنا پڑھتی ہے, کوئی حسین کے سینے پہ شمر کا بیٹھنا پڑتی ہے, کوئی لاش کی پامالی, کوئی چادروں کا لٹنا, کوئی بازاروں درباروں میں پھرایا جانا. ماتم حسین حسین